Greetings to you all in the name of our Lord and our Savior Jesus Christ. It gives me immense joy to be among you all to share few words of greetings today. And I welcome each and every brothers and sisters to our Sunday service. God bless each and everyone who's watching this video. Continue to watch the video till the end and listen to each and every word that is being shared from the Bible, which will be useful for you and to your family for all the current situations that is happening and all the life situations that you have undergone all through these days. So let us turn our Bible to Psalms 142 verses 4 and 5. I looked on my right hand and beheld, but there was no man that would know me. Refuge failed me. No man cared for my soul. I cried unto thee, O Lord. I said, Thou art my refuge and my portion in the land of the living. So as we see these verses, in our life, in our situations, our day-to-day life, we at times undergo different situation, or at times we feel lonely in midst of those situations. No matter how many hours we work, how many people we interact with, what we speak and what we hear back. Sometimes, most of the time, many of my friends or the colleagues or relatives or neighbors, when they share their personal experiences or when they share their life instances, when they tell me that they feel lonely. Loneliness is definitely affecting many people, especially the youngsters, the teenagers, where they are not able to overcome it. But every situation to be optimistic, to be away from this pessimistic thoughts is not that easy. But the Bible always keeps us encouraged and it supports us in midst of whatever situation that we may undergo. Here we read that no man is there to help, no support, no refuge, but we can only seek the Lord's help no matter what our situation might be. Today, as you're listening to these words, as you're watching this video, you might be in the similar situation where you might be alone. You might feel that loneliness. If we look into Daniel's life, he used to work in the king's court. At the same time, he was known to be the wise person. He was wiser than everybody else around him was working with him. If you read through the book, you will not find him gossiping or talking or discussing about his way of life, his way of thinking to everybody. But he spent most of his time kneeling down and praying unto God. He has considered his precious time spending only with the Lord. And that is why I believe, as the Bible says, that he was known to be wiser than all the people, even the wise men who were there in the court. So this is the secret that I have learned as I was reading the Bible. No matter how many times we share our problems to anybody, be it our parents, our friends, our colleagues, they might support us. Verbally, they will support us. They will tell, yes, what you're doing is right or wrong, or you are struggling in the loneliness, you are fighting your life. They will support. Some they will just listen to, but God alone can give you the solution. That is how I believe in my life. Nobody can give solution.
They can only support us. God alone, who created you and me, knows the right path that we have to go. Today, I am standing here telling that loneliness can be fought back. I can tell you that God is there to support, because the proof is the Bible. Bible definitely will encourage us no matter what the situation comes in our life. Loneliness is not that easy to overcome, but it is not difficult and it is not impossible. You can overcome it. You can win the life that you are fighting today. The struggles that you are undergoing today, you can come up with it. Each and every person who is born definitely has some or the other struggles in life. They have their goals set. They want to reach to the greater heights, but they are not able to during this current situation. But one day will definitely come. The Lord who created you will show the right path in your life. And another verse that we can refer to is a book of Deuteronomy, chapter 31, verses 8. It says, "And the Lord, He it is that doeth go before thee. He will be with thee. He will not fail thee, neither forsake thee. Fear not, neither be dismayed." As the word clearly says that God will never leave you, will never forsake you. At the same time, as Daniel used to pray and tell out all his problems, all the prayer only unto the Lord. Whatever he underwent, whatever he wanted, he requested for, he received it, because he was constantly interacting with God. And he kept his life clean and pure in the sight of the Lord. So I encourage everybody who is watching this video, do not worry, do not be dismayed, do not fear about anything that is happening in your life today or what's going to happen tomorrow. The Lord who created you, the Lord who is called love. Bible says God is love. Jesus himself came down to earth to give his life for you. When he is ready to give his life for you, he is ready to do anything for you, because you are all his children, his sons and daughters, and definitely the Lord will be with you. So sit back and watch this video till the end. Be encouraged and encourage all your friends and all who are in need. Share this video and do like this video. ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தின் மூலமாய் உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்து வரவேற்கிறோம். இந்த நாளிலே கூட உங்கள் யாவரையும் இந்த ஆன்லைன் மூலமாய் சந்திப்பதிலே நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். நாம் இருக்கிற இடத்துல சேர்ந்து கர்த்தரை நாம் ஆராதிப்போம். அவர் சமீபத்திற்கு மாத்திரமல்ல, தூரத்துக்கும் தேவனாய் இருக்கிறார். நாம் எல்லாரும் ஒரு மனமாய் பெர்க்மன்ஸ் பாட்டு புத்தகத்திலிருந்து 353வது பாடலை சேர்ந்து நாம் பாடப்போகிறோம். அவர் நித்தியமானவர், அவர் சத்தியமானவர். அந்த சத்தியமானவரையும் நித்தியமானவரையும் நாம் ஒரு மனமாய் கர்த்தரை ஆராதிப்போம். நாம் சேர்ந்து கர்த்தர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். நித்திய நித்தியமா உம் நேம் நிலைத்திருக்கும், தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உம் பிரேம் பேசப்படும். நித்திய நித்தியமாய் உம் நேம் நிலைத்திருக்கும், தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உம் பிரேம் பேசப்படும். நித்தியமே சத்தியமே நிரந்தரம் நீர்தானையா. நித்தியமே சத்தியமே நிரந்தரம் நீர்தானையா. நித்திய நித்தியமாய் உம் நேம் நிலைத்திருக்கும், தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உம் பிரேம் பேசப்படும். நித்திய நித்தியமாய் உம் நேம் நிலைத்திருக்கும், தலைமுறை தலைமுறைக்கும் உம் பிரேம் பேசப்படும். யாக்கோபை உமக்கென்று தெரிந்தெடுத்தீரே,
இஸ்ரவேலை உமக்கென்று பிரித்தெடுத்தீரே, யாக்கோபை உமக்கென்று தெரிந்தெடுத்தீரே. இஸ்ரவேலை உமக்கென்று பிரிக்க செய்தீரே. வல்லவர் நீர்தானே, நல்லவர் நீர்தானே, வல்லவர் நீர்தானே, நல்லவர் நீர்தானே. நான் பாடும் பாடல் நீர்தானே, தினம் தேடும் தேடல் நீர்தானே. நான் பாடும் பாடல் நீர்தானே, தினம் தேடும் தேடல் நீர்தானே. நித்தியமே நித்தியமே சத்தியமே நிரந்தரம் நீர்தானையா. நித்தியமே சத்தியமே நிரந்தரம் நீர்தானையா. நித்திய நித்தியமாய் நேம் நிலத்திற்கும் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் பிரேம் பேசப்படும். நித்திய நித்தியமாய் நேம் நிலத்திற்கும் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் பிரேம் பேசப்படும். வானத்திலும் பூமியிலும் விருப்பம் செய்கின்றீ, மேகங்கள் ஏழை செய்து மழை பொழிகின்றீ. வானத்திலும் பூமியிலும் விருப்பம் செய்கின்றீ, மேகங்கள் ஏழை செய்து மழை பொழிகின்றீ. பெரியவர் நீர்தானே, பிரியமும் நீர்தானே, பெரியவர் நீர்தானே, பிரியமும் நீர்தானே. நான் பாடும் பாடல் நீர்தானே, தினம் தேடும் தேடல் நீர்தானே. நான் பாடும் பாடல் நீர்தானே, தினம் தேடும் தேடல் நீர்தானே. நித்தியமே சத்தியமே நிரந்தரம் நீர்தானையா. ஒரு மனமாய் நித்தியமே என் சத்தியமே நிரந்தரம் நீர்தானையா. நித்திய நித்தியமாய் நேம் நிலத்திற்கும் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் பிரேம் பேசப்படும். நித்திய நித்தியமாய் நேம் நிலத்திற்கும் தலைமுறை தலைமுறைக்கும் பிரேம் பேசப்படும். ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணி, அவர் ஒருவர் தான் நித்தியமானவர், சத்தியமானவர், ஜீவன் உள்ளவர். யாக்கோபை தமக்காக பிரித்தெடுத்தவர், இஸ்ரவேலை தமக்காக அழைத்தவர். அவர் துதியை சொல்லும்படியாய் கர்த்தர் உங்களையும் என்னையும் அவரை துதிக்கும்படியாய் அழைத்திருக்கிறார். ஒரு மனமாய் சேர்ந்து துதிப்போம், கர்த்தருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். ஒரு கன்னட பாடலை சேர்ந்து நம்ம பாட போகிறோம். நின்னா நம்பி பந்தே நின்ன பாதா பொந்தே. ஹல்லேலூயா. அவருடைய பாதம் தான் நமக்கு தஞ்சம். இந்த வார்த்தைகளை சொல்லி என்னோடு கூட இந்த பாடலை சேர்ந்து பாடி கர்த்தருடைய நாமத்தை நாம் மகிமைப்படுத்துவோம். பிரைஸ் காட். எல்லாரும் ஒரு மனதோடு ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಂದೆ, ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಬಂದೆ, ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಮಾತುಗಳು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಮೇಲೆತ್ತಲು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಮಾತುಗಳು ಸಾಲದಯ್ಯ. ಯೇಸುವೇ 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 ನನ್ನ ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೇ 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 ನನ್ನ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಹೊಂದೆ,
ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ನೀ ಬರುವ ಕಾಲವು ಬಹು ಸಮೀಪವೇ, ನಿನ್ಮುಖವ ನೋಡಬೇಕು ನನ್ನೆಸುವೆ. ನೀ ಬರುವ ಕಾಲವು ಬಹು ಸಮೀಪವೇ, ನಿನ್ಮುಖವ ನೋಡಬೇಕು ನನ್ನೆಸುವೆ. ನಿನ್ ಚಿತ್ತ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮಗಾಗಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನು ಕರುವೇಣಿ, ರೂಪಿಸು ನೀ. ನಿನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನೆಸುವೆ. ನಿನ್ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನೆಸುವೆ. ಯೇಸುವೆ 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 ನನ್ ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ 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 ನನ್ ದೇವರೇ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಹೊಂದೆ, ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬಂದೆ, ನಿನ್ನ ಪಾದ ಹೊಂದೆ, ದೃಢವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಮೇಲತ್ತಲು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಮಾತುಗಳು ಸಾಲದಯ್ಯ. ನಿನ್ನ ಮೇಲತ್ತಲು, ನಿನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಮಾತುಗಳು ಸಾಲದಯ್ಯ. ಯೇಸುವೆ 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 ನನ್ ದೇವರೇ. ಯೇಸುವೆ 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 ನನ್ தேவரே. ஹalleluya. எல்லாரும் சேர்ந்து கரங்களை தட்டி கர்த்தர் நாமத்தை துதிப்போம். கர்த்தர் நல்லவர். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆண்டவரும் உலக இரட்சகரும் ஆகிய இயேசுவின் இனிய நாமத்தினால் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பார்ந்த வாழ்த்துக்கள். கர்த்தர் உங்கள் யாவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. இந்த பரிசுத்தமான ஓய்வு நாளிலே நாம் கர்த்தருடைய ஆலயத்தில் வருவது நம்ம கிடைத்த மிகப்பெரிய பாக்கியம். இந்த மெய்பாக்கியத்தை பெற்றுக்கொள்ள நீங்களும் நானும் ஆண்டுடைய கிருபையினாலே நாம் அதுக்கு தகுதியுள்ளவர்களாய் கர்த்தர் வைத்திருப்பதற்காக நான் கர்த்தருக்கு நன்றி சொல்கிறேன். இந்த நாட்களிலே நாம் அறிந்திருக்கிறது போல அநேக மக்கள் பாதிக்கப்பட்டு கஷ்டப்பட்டு பற்பல பிரச்சனைகளுக்குள்ளாய் இருக்கிறதை கவனிக்கிறோம். நாம் அதற்காக ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறோம். தொடர்ந்து ஜெபிப்போம். கர்த்தர் யாவரையும் பலத்த கருத்துக்குள்ளாய் மறைத்து கொள்ளும்படியாக நாம் ஜெபித்துக் கொள்வோம். இப்பொழுதும் இந்த நாளிலே தேவ செய்தியை கேட்க வந்திருக்கிற நாம் பாக்கியவான்கள். இப்பொழுது வேத புஸ்தகத்திலிருந்து ஏசாயா தீர்க்கதரிசன புஸ்தகம் 43ஆம் அதிகாரம் 18ஆம் வசனம் 19ஆம் வசனத்தை வாசிக்க கேட்போம். முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும். நீங்கள் அதை அறியீர்களா? நான் வனாந்திரத்திலே வழியும் அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளை உண்டாக்குவேன். Isaiah chapter 43 verses 18 and 19. Remember ye not the former things, neither consider the things of old. Behold, I will do a new thing. Now it shall spring forth. Shall ye not know it? I will even make a way in the wilderness and rivers in the desert. கர்த்தருக்குள் பிரியமான தேவ பிள்ளைகளே, வாசிக்க கேட்ட வசனம் சொல்கிறது, முந்தினவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று நம்முடைய கர்த்தர் சொல்கிறதை நாம் கவனிக்கின்றோம். பிரியமானவர்களே, கடந்து போன வாழ்க்கையிலே ஏற்பட்ட பிரச்சனைகள், வேதனைகள், நெருக்கங்கள், இவைகளை நினைக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம்.
ஏற்கனவே நடந்து முடிந்திருக்கிற பற்பல காரியங்களை சிந்திக்க வேண்டாம். ஆண்டவர் நம்மோடு கூட தெளிவாய் சொல்கிற காரியம், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன், இப்பொழுதே அது தோன்றும். கர்த்தருக்குள் அன்பார்ந்தவர்களே, இந்த நாளிலே கர்த்தருடைய வார்த்தை நம்மோடு மிக தெளிவாய் பேசுகிறது. ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், இதோ நான் புதிய காரியத்தை செய்கிறேன். இதை கேட்கும் பொழுதே நாம் என்ன செய்யணும்? ஆமென் என்று நாம் அதை அங்கீகரிக்க வேண்டும். உற்சாகமாய் கர்த்தர் எனக்காக, என் குடும்பத்துக்காக, என் பிள்ளைகளுக்காக, நான் செய்கிற வேலைக்காக ஆண்டவர் புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். எல்லாம் பழையவைகள் ஒழிந்தன, எல்லாம் புதியவைகளாய் மாறின என்ற வார்த்தையின்படி கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியத்தை, புதிய ஆசீர்வாதத்தை, புதிய நன்மைகளை, புதிய கிருபைகளை, புதிய வாக்குத்தத்தங்களை, புதிய ஆசீர்வாதங்களை கர்த்தர் செய்கிறார். அது எப்பொழுது செய்கிறார் தெரியுங்களா? வேதம் சொல்கிறது, இப்பொழுதே அது தோன்றும். கவனிங்க, நாளைக்கல்ல, 10 வருஷம் பொறுத்தல்ல. வேதம் சொல்கிறது, இப்பொழுதே. நீங்கள் விசுவாசிக்கிற சமயத்தில் ஆண்டவருடைய வார்த்தை நமக்குள்ளே நிறைவேறும். இதோ புதிய காரியம், புதிய பிளெஸிங், புதிய ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் செய்கிறார். எப்பொழுது? அது இப்பொழுதே தோன்றும். அதை விசுவாசிக்கிற மக்களுக்கு அது ஆம் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது. ஆகையினாலே அதை நீங்கள் அறியீர்களா? அது உங்கள் கண்களுக்கு, அதாவது விசுவாச கண்களிலே அவைகளை பார்க்கணும். கர்த்தர் சொன்னால் அவர் செய்கிறவர். ஆண்டவர் அநேக காரியங்களை வேதத்திலே நமக்காக செய்து முடித்திருக்கிறார். ஆண்டவரை குறித்து வேதம் சொல்லுங்க, அவர் யுத்தங்களின் தேவனாய் காணப்பட்டார். வேத புஸ்தகம் சொல்லுகிறது, யாத்திரையாகும் 14ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். 23ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்கள். 2 நாளாகவும் 20ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. வேதம் சொல்கிறது, கர்த்தர் நமக்காய் யுத்தம் பண்ணுகிறவர். கர்த்தர் நம்முடைய குடும்பத்துக்காய், நம்முடைய பிள்ளைகளுக்காய், சபைக்காய், சமுதாயத்துக்காய், அவரை நம்புகிற மக்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுகிறவர். யுத்தம் மாத்திரமல்லங்க, யுத்தம் செய்து ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர், நமக்கு ஜெயம் கொடுக்கிறவர். ஆகையினாலே அவர் யுத்தங்களின் தேவனாயிருந்து நமக்காய் யுத்தம் பண்ணுவார். அது மாத்திரமல்ல, சங்கீதம் 5:11 வாசிக்கும் பொழுது, சங்கீதம் 31:2 வாசிக்கும் பொழுது, அவர் நமக்கு ஒரு தடுப்பாக, பாதுகாப்பாய் இருக்கிறவர். ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பாய் வருவார். ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு பாதுகாப்பாய் இருக்கிறவர். அது மாத்திரமல்ல, தேவன் நமக்கு கோட்டை, அரணும் அடைக்கலமும் பலத்த கோட்டையுமாய் இருக்கிறவர். 2 சாமுவேல் 22:2 வாசிக்கின்றோம். சங்கீதம் 18:2 தாவீது என்ற பக்தன் சொல்கிறார். ஆகையினாலே ஆண்டவரே நமக்கு அரணும் அடைக்கலமும் கோட்டையுமாய் இருக்கிறவர். நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும். கர்த்தர் எனக்காய் யுத்தம் செய்கிறவர், கர்த்தர் எனக்கு தடுப்பாய் இருக்கிறவர், கர்த்தர் எனக்கு கோட்டையாய் இருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, சங்கீதம் 17:8 வாசிக்கும் பொழுது, அவர் நமக்கு மறைவிடமாயிருக்கிறார், புகலிடமாயிருக்கிறார். அவர் நம்மை எல்லா தீங்குக்கும் மறைத்து நம்மை காத்துக் கொள்கிறவராயிருக்கிறார். யாத்திரையாகவும் 33:22 வாசித்து பாருங்கள். அவர் நமக்கு அடைக்கலமான தேவன், அவர் நமக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிறார். ஆகையினாலே கடைசியாக ஏசாயா 53:12, மத்தேயு 12:20 வாசிக்கும் பொழுது, அவர் ஒரு வெற்றியின் தேவனாயிருக்கிறார், வெற்றியை தருகிறவர், ஜெயத்தை கொடுக்கிறவர். ஆகையினாலே இந்த நாளிலே கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியம், அவர் நமக்கு யுத்தங்களின் தேவன், ஜெயிக்க வைக்கிறவர்,
அவர் நமக்கு பாதுகாப்பாய் இருக்கிறவர், அவர் கோட்டையாக இருக்கிறவர், அடைக்கலமாய் இருக்கிறவர், நமக்கு வெற்றியை தருகிறவராய் இருக்கிறார். ஆகையினாலே நாம் விசுவாசிக்கணும், இந்த நாள் கர்த்தர் என் வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய காரியத்தை செய்கிறார். நான் வேலை செய்கிற இடத்திலே ஒரு பெரிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். என் குடும்பத்திலே ஒரு பெரிய அற்புதத்தை செய்ய போகிறார். இனி என் வாழ்க்கையிலே தோல்வி இல்லை. கர்த்தர் எனக்கு வெற்றியை வைத்திருக்கிறார். கர்த்தனுக்கு வெற்றியை வைத்திருக்கிறார். அந்த நம்பிக்கையோடு கூட வேதத்தில் நாம் வாசித்தது போல புதிய காரியம் அது இப்பொழுதே தோன்றுகிறது. சத்தியத்தை கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் பொழுதே உன் வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய காரியத்தை கர்த்தர் செய்து கொண்டிருக்கிறார். நம்பிக்கையோடு நாம் ஆமென் என்று சொல்வதை அங்கீகரிக்கும் பொழுது நிச்சயமாக அப்படியே நடக்கும். அது இப்பொழுதே தோன்றுகிறது. நாளைக்கு அல்லங்க, அடுத்த வருஷம் அல்ல, இப்பொழுதே அதை கர்த்தர் நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. ஆகையினாலே அதே ஏசாயா 43 அதிகாரம் 21 சொல்கிறது, இந்த ஜனத்தை எனக்கென்று ஏற்படுத்தினேன், இவர்கள் என் துதியை சொல்லி வருவார்கள். அன்புக்குரியவர்களே, கர்த்தர் நம்ம எதற்காக ஏற்படுத்தியிருக்கார் தெரியுங்களா? அவருடைய துதியை சொல்ல, அவருடைய புகழை அறிவிக்க, அவர் செய்த நன்மைகளை சாட்சியாய் சொல்ல, அவரை மகிமைப்படுத்த, அவரை மேன்மைப்படுத்த, அவர் தான் உலக இரட்சகர், அவர் எனக்காக ஜீவனை கொடுத்தார். அந்த நம்பிக்கையிலே நாம் அநேகருக்கு கர்த்தர் நமக்கு செய்த நன்மைகளை சொல்லிக்கொண்டே இருக்கணுங்க. அப்படி சொல்ல சொல்ல ஆண்டவருடைய புதிய அற்புதங்கள், புதிய ஆசீர்வாதங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறும். ஹல்லேலூயா. அடுத்த வசனம் சொல்கிறதுங்க, 43 அதிகாரம் 22 ஆனாலும் யாக்கோபே, நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடவில்லை, இஸ்ரவேலே நீ என்னை குறித்து மனம் சஞ்சலித்து போனாய் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆகையினாலே இந்த யாக்கோபின் இடத்துல நீங்களும் நானும் தான் இங்கே அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். அன்புக்குரியவர்களே, நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் தெரியுங்களா? ஆண்டவரை நோக்கி கூப்பிடு, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாவதுமான பெரிய காரியங்களை செய்வேன் என்று ஆண்டவர் சொன்னார். இன்றைக்கு பெரிய காரியங்கள் மாத்திரமல்ல, புதிய காரியங்களை செய்ய போகிறார். ஆகையினாலே நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் அவருடைய துதியை சொல்ல வேண்டும், அவரை துதிக்க வேண்டும், அவரை மகிமைப்படுத்த வேண்டும், அவரை போற்றி போற்றி பாட வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல, அவரை நோக்கி கூப்பிடணும். அவரை நோக்கி கூப்பிட வேண்டும். அவரை கூப்பிடும் பொழுது நிச்சயமா சொல்றேங்க, அற்புதங்கள் நடக்கும், புதிய காரியங்கள் நடக்கும். அதற்காக தான் இயேசு தம்மை ஜீவ பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். நம்மை பாதுகாக்க, புதிய காரியத்தை, புதிய பிளெஸிங், புதிய நன்மைகளை செய்யதான் இயேசு உலகத்திற்கு வந்தார். நான் சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சம்பவத்தை வாசித்தேன். ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்தில் அதிகமான குடிசை வீடுகள் இருந்த இடத்துல திடீரென்று தீப்பற்றி எரிந்தது. அக்கம் பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் எல்லாரும் அலறி அடித்துக்கொண்டு ஓடுகிறார்கள். அப்படி ஒருவர் தீயணைப்பு அந்த ஆபீஸ்க்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிவிட்டார்கள். அவர்கள் வேகமாக வந்து தீயை அணைத்தார்கள். அணைத்து கொண்டு வரும் பொழுது அங்கே ஒரு கோழியை போல ஒரு உருவம் அங்கே கருப்பாய் மாறிவிட்டிருந்தது. என்னது என்று சொல்லி காலில் எட்டி ஒரு உதவித்தாங்க. பார்த்தால் ஒரு கோழி தன் குஞ்சுகளை மறைத்து அந்த நெருப்புக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து தன் பிள்ளைகளை காப்பாற்ற அந்த கொடூரமான நெருப்பு காயத்தை சகித்து தன் பிள்ளைகளை காப்பாற்றினது.
அந்த தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு ஆச்சரியமா பார்க்கிறாங்க. அதை உதைத்த உடனே அதனுடைய குஞ்சுகள் எல்லாம் பறந்து அங்கங்கே ஓட ஆரம்பிக்கிறது. எத்தனை தியாகத்தை அந்த கோழி தன் குஞ்சுகளுக்காக பட்டது பார்த்தீங்களா? அதை விட ஒரு கோழி தன் குஞ்சுகளை காப்பாற்ற தன்னை அர்ப்பணித்தது. ஆனால் உலக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்து சர்வலோகத்தில் இருக்க எல்லா மனுமக்களுக்காக அவர் சிலுவையிலே தன்னை தியாகமாய் ஒப்புக் கொடுத்தார். அவரை நோக்கி பார்க்கிற முகங்கள் பிரகாசமடையும். யோவேல் 2:26 சொல்கிறது, நீங்கள் சம்பூரணமாய் சாப்பிட்டு திருப்தி அடைந்து தங்களை அதிசயமாய் நடத்தி வந்த தெய்வத்தை துதிப்பீர்கள். என் ஜனம் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. அன்புக்குரிய தேவ பிள்ளையே, ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் அவரை துதிக்க வேண்டும். அவர் நமக்காய் சிலுவையிலே பட்ட பாடுகளை நினைத்து அவரை நாம் மகிமைப்படுத்த வேண்டும். இங்கே வாசித்தோம் 22ஆம் வசனத்திலே, ஆனாலும் யாக்கோபே நீ என்னை நோக்கி கூப்பிடவில்லை. இன்றைக்கு அநேகர் செய்கிற வேலை என்ன தெரியுங்களா? அவரை நோக்கி கூப்பிடாமல் இருக்கிறோம். ஆகினாலே அவரை துதிக்காமல் இருக்கிறோம். இந்த நாளிலே கர்த்தர் புதிய காரியத்தை செய்ய வேண்டுமானால், புதிய காரியம் நம்முடைய குடும்பத்திலே, பிள்ளைகளுக்குள்ளே, சபையிலே, சங்கத்திலே, சமுதாயத்திலே நிறைவேற வேண்டுமானால் முதலாவது நாம் செய்ய வேண்டிய காரியம் அவரை துதிக்கிற துதியினால் நிரம்பி இருக்க வேண்டும். இரண்டாவது, வேதம் சொல்கிறது அவரை நோக்கி கூப்பிடவில்லை. அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற முகங்கள் பிரகாசமடையும். அவரை நோக்கி கூப்பிடுகிற முகங்கள் பிரகாசமடையும். அவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. ஆகையினாலே இந்த நாளிலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய காரியம் தெரியுங்களா? கர்த்தர் ஒரு புதிய காரியத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செய்யும்படியாய் நம்மை கொண்டு வந்திருக்கிறார். அந்த காரியம் இப்பொழுதே தோன்றும், இன்றைக்கே இருக்கும். வேதம் சொல்கிறது, இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். அந்த ஆசீர்வாதத்தை நாம் பெற்றுக்கொண்டு மகிழ்ச்சியோடு போக வேண்டும். இந்த நாள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாளாயிருக்கணும். இந்த நாளிலே கர்த்தரின் வாழ்க்கையில புதிய காரியத்தை செய்தார். இந்த நாளிலே கர்த்தர் பெரிய காரியத்தை செய்தார் என்கிற நம்பிக்கை நமக்குள் வரணுங்க. அந்த நம்பிக்கை தான் நம்மை ஜெயிக்க வைக்கும். ஆகையினாலே இந்த நாளிலே தேவ கரத்திலே நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம். கர்த்தர் நல்லவர். அவர் இக்கட்டு காலத்திலே அரணான அடைக்கலம். தோல்வியோடு வந்திருக்கிறீங்களா? என்ன நடக்கும் என்று யோசனையோடு வந்திருக்கிறீங்களா? ஒன்று நிச்சயம், கர்த்தர் புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். அது இப்பொழுதே தோன்றும். அவாந்திர வெளியிலே ஆறுகளை உண்டாக்குவார். வறண்டு போன உன் வாழ்க்கை செழிப்பாக மாறும். வறண்டு போன உன் வாழ்க்கையை செழிப்பாய் மாற்றுவார். நம்பிக்கையோடு கண்களை மூடுவோம். கேட்ட வார்த்தைக்கு நம்மை அர்ப்பணிப்போம். இந்த வார்த்தையின்படி தேவன் நிச்சயமாய் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். நம்பிக்கையோடு ஒப்புக் கொடுப்போம். கர்த்தரின் வாழ்க்கையிலே ஒரு புதிய காரியத்தை செய்ய போகிறார். புதிய பிளெஸிங், புதிய கிருபை, புதிய வல்லமை, புதிய நன்மைகள் பெற்றுக்கொள்ளப் போகிற நம்பிக்கையோடு கூட நாம் எல்லாருமே ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. ஓ மக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறப்பா, நன்றி சொல்லுகிறப்பா, நன்றி நன்றி நன்றி. உமக்கு ஸ்தோத்திரம். ஜெபிப்போம். பரிசுத்தமுள்ள நல்ல பிதாவே,
உம்முடைய குமாரனும் உலக இரட்சகரும் ஆகிய இயேசுவின் நாமத்திலே ஒன்று கூடியிருக்கிறோம்ப்பா. நாங்கள் கேட்ட உம்முடைய வார்த்தையின்படி முந்தினவைகளை யோசிக்க வேண்டாம், பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க வேண்டாம். இதோ புதிய காரியத்தை செய்கிறேன் என்று சொன்னீரே. இன்றைக்கு சபையிலே இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தர் புதிய காரியத்தை செய்வீராக. இன்று முதல் நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொன்னீரே, அந்த வார்த்தையின்படியே ஒவ்வொரு குடும்பமாக ஆசீர்வதிங்கப்பா, ஆசீர்வதிங்க. இந்த நாள் வெற்றியின் நாளாயிருக்கட்டும், புதிய கிருபை பெற்ற நாளாயிருக்கட்டும், புதிய ஆசீர்வாதத்தோடு புறப்பட்டு போகட்டும். ஆண்டவரே, ஒவ்வொருவர் மீதும் உம்முடைய கரத்தை வைப்பீராக, உம்முடைய வல்லமையுள்ள கரத்தை வைப்பீராக. இப்பொழுதே அற்புதங்கள் நடக்கட்டும் ஆண்டவரே, அற்புதங்கள் நடக்கட்டும், புதிய காரியங்கள் உண்டாகட்டும் ஆண்டவரே. அவாந்தர வெளியிலே ஆறுகளை உண்டாக்குகிறவர், வறண்டு போய் வந்திருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலே ஆசீர்வாதம் என்னும் ஒரு ஊற்றை உண்டு பண்ணுவீராக, நன்மை என்கிற ஒரு ஊற்றை உண்டு பண்ணுவீராக. ஆசீர்வதிங்க ஒவ்வொருவரையும். இந்த சத்தியத்தை கேட்டுக்கொண்டு எந்த இடத்திலே இருந்தாலும் உம்முடைய வல்லமை உம்முடைய பிள்ளைகள் மீது இறங்கட்டும், புதிய அற்புதங்கள் நடக்கட்டும், புதிய காரியங்கள் உண்டாகட்டும். அது இப்பொழுதே உண்டாகட்டும். ஆசீர்வதிங்க, பாதுகாத்துக் கொள்ளுங்க, வெற்றியுள்ள வாழ்க்கை வாழ உதவி செய்யுங்கப்பா. எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக துதிக்கிற ஜனங்களாக, உம்மை மகிமைப்படுத்த ஜனங்களாக மாற்றுங்க. உம்மை நோக்கி கூப்பிடும் பொழுது நாங்கள் அறியாததும் எங்களுக்கு எட்டாதுமான பெரிய காரியத்தை செய்வேன் என்று சொன்னீரே. ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையிலே பெரிய காரியங்களை செய்யுங்கப்பா, பெரிய காரியங்களை செய்யுங்க, ஆசீர்வதிங்க. இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே, ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. நாம் எல்லாரும் எழும்பி நின்று ஆண்டவருடைய ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். கேட்ட வார்த்தையின்படி புதிய காரியத்தை கர்த்தர் செய்ய போகிறார். நம்பிக்கையோடு நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஹல்லேலூயா, ஓ மைட்டி ஜீசஸ், ஹல்லேலூயா. நாம் எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஆமென். கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை காக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரகாசிக்க பண்ணி உன்மேல் கிருபையாயிருக்க கடவர். கர்த்தர் தம்முடைய முகத்தை உன்மேல் பிரசன்னமாக்கி உனக்கு சமாதானம் கட்டளையிட கடவுள் என்பதே மகிழ்ச்சியோடு நாம் ஆமென் சொல்வோமா? ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமையுடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களையும் மறவாதே. ஆமென், ஆமென். நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் உலக இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருபையும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் சகல ஆசீர்வாதங்களும் நன்மைகளும் வந்திருக்கிற யாவரோடும் இன்றும் என்றும் எப்போதும் இருப்பதாக. ஆமென், ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் நம்பிக்கையோடு போங்க. கர்த்தர் புதிய காரியத்தை, புதிய ஆசீர்வாதத்தை, புதிய நன்மைகளை நாம் இன்று முதல் காணப்போகிறோம். நம்பிக்கையோடு போவோம். கர்த்தர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார்.